आम वाक्य मध्य को जीवा प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे आम परिवार अनुरोध रक्षा करी कटक ओडिया बैप्टिस्ट चर्च संडे स्कूल रो साधारण संपादक भाई तपन कुमार महांती आज आम तांकर सम्मति प्रदान करथिबारु आउ थे परिवार तरफ धन्यवाद देवा संगे संगे प्रभु जीशु नाम आह्वान करुअछि से सम्मुख को आसबे पुणी आनी वाक्य आम परिवेषण करेंगे एवं तापर पर प्रार्थना करी प्रभु को प्रार्थना करी आशीष भिक्षा मागी आज संध्याकालीन उपासना शेष करेंगे। प्रभु को दास भाई तपन कुमार महांती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण समस्त को यही उपासना सभा को पुणी थे स्वागत करे आ धन्यवाद दिए जे आपण मैंने मत पुणी थे सुजोग देइचंती प्रभुଙ୍କର वार्ता आपण मानक निकट में प्रकाश करने। तेबे आजिर शास्त्रांश थिला एब्री 11:6-7 ता आपण मानक निकट में पाठ कराई आउ यही शास्त्रांशटी नवापाई आज जिते संडे स्कूल मुझी से पिला सांगे आलोचना कला बेलू से कथबार्ता परस्पर प्रति अविश्वास भाव विषय मु लक्ष्य कली परस्पर को से अविश्वास कर बापा माँ से भरोसा नहीं बापा माँ जदि किसी कथा कहते से बाध्य होना बापा माँ जदि से किसी कमिटमेंट कर बापा माँ से कथा रखिए बोली से विश्वास कर पारना अविश्वास गोटे वातावरण सृष्टि होती वर्तमान परिस्थिति विशेषकर भारत देश में आम जो देखुचु वर्तमान जमी मैंने प्रार्थना शुणिलु जे ये देश में सत्य न्यायर गोटे शासन आरंभ हो आम देखुचु जे सरकार प्रति क्षेत्र में मिथ्यार आश्रय नौ कौन क्षेत्र में सत्यतार अवधारणा से ना मिथ्या उपर प्रतिष्ठित भारतर सरकार आउ से भली आम जो देखुचु आम निज जीवन में विश्वास हूँ आम ख्रीष्टीय जीवन मूल भित्ति आउ ये विश्वास को लेकिन आम निज निज जीवन में अग्रसर होचु मुझे सोशल मीडिया देखुची अनेक जगह मुझे देखुची लोक मानकर गोटे रिमार्क सतरे आपण माने कोन विश्वास करुचंती ये जगत रे ईश्वर अछंती बोली ईश्वर अस्तित्व उपरे लोक मानकर धारणा धीरे धीरे लोप पाइलानी से माने भाबुचंती जे जदि आम पाखरे अर्थ अच्छी माने टंका पैसा अच्छी ताले आम पाखे सब किछि अच्छी ईश्वर जे अछंती आउ ईश्वर जे सब विषय नियंत्रण करुचंती से माने आउ से विषय चिंता भी करना से कहते टंका तो अच्छी टंका थिले आम तो सब किछि कर पारुछु तबे ख्रीष्टीय जीवन रे आमे जतले यीशु ख्रीष्ट को परिचय पाइलु आमे जानिलु जे यीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र परमेश्वर आउ आजिर एही शास्त्रांश आमन को प्रकाश करुचे जे विश्वास बिना ताहांकर संतोष पात्र हेबा असंभव एब्री 11:6 कारण ईश्वर जे अछंती आउ से जे ताहांकर अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कारदाता यह ताहांक छामु को आसवा लोकर विश्वास करने आवश्यक। प्रथम कथा है ईश्वर अछंती कि नाही से विषय आमने निज हृदयंगम करिया दरकार पिला माने मुझे आज पिला को पचारुली संडे स्कूल ईश्वर अछंती तो छोट छोट पिला माने एमती अनेले खाली बड़ बड़ पिला माने कहले हाँ ईश्वर अछंती मुझे केन जानूच ईश्वर अछंती बोली आउ से विषय से माने चुप रही गले ईश्वर अछंती बोली से केमती जानिबे आमे केमती जानूचु जे ईश्वर अछंती देखा तो जाऊ ना ईश्वर आज गोटे विशेष दिन मु जानी आपण मैंने से दिन विषय जानी किंतु आज से दिन बोली अनेक
ତାକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର 50ତମ ଦିବସ। ଆଜି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର 40 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ ଯେ ତମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 5 ରୋଟି 2 ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଇରସ୍ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଲାଜାରକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବା, କି ମହାନ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ। ଇଭିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି 38 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଇଏ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ, ତମାନେ ହତାଶ ହୁଅନି, ନିରାଶ ହୁଅନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହଁ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପର କୋଠରୀରେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପର କୋଠରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ରୋମିଓ ସରକାର ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ପ୍ରତିପତ୍ତିରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗିର୍ଜା ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ପଶିଯିବେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେବେ, ମାଡ଼ପିଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇସବୁ କାମକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୋମିଓ ମାନେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କର। ବାଇବଲରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ତମାନେ ଯାଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କର। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯେ ସତ, ସେ ତାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଧାରିତ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏଇ ତିନିଟି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଏକ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଧାରିତ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମମାନେ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ସବୁ ତମର, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବନି। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ, ଆଉ ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଖାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆସିଲା। ଶୈତାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେଇ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶୈତାନ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଶୈତାନକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମନେ ମନେ। ଶୈତାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ହଠାତ୍? ସାପକୁ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର,
शैतान हूँ ईश्वर जड़े दूत थिला ए जगतर सृष्टि पूर्वर जेतेबेले लुसिफर बोली जड़े प्रभुंकर दूत जे कि बहुत ज्ञानी थिला ऑलमोस्ट ईश्वर समकक्ष ज्ञानी थिला आउ से बहुत सुंदर थिला आउ बहुत शक्तिशाली थिला से सी मने मने भाविला जे मु तो ईश्वर को समकक्ष आउ मु एसबू जिनस कर किंतु ईश्वर समस्तंकर मनर कथा जानी पारंती आमे एठी बसीचु आमे एठी कथा शुणुचु किंतु आमे मने मने कौन भावुचु से कथा ईश्वर जानी पारुचंती ईश्वर एठी भी अछंती ईश्वर को कथा भाविले आश्चर्य लगे से एठी अछंती से नेपच्यून प्लूटो भलिया ग्रह मानक भी से अछंती आमर ए सौर जगत छाड़ी आहरी 50टा सौर जगत अच्छी 50टा कौन असंख्य सौर जगत अच्छी से सबू सौर जगत को से नियंत्रण कर माने ईश्वर जो तत्व ईश्वर तत्वटा सबू जगह को आच्छन्न कर रही भावी पार्छ ईश्वर एठी अछंती सेठी अछंती सेठी अछंती सबआडे अछंती अरे आमे लुचिबा कोठी लुचिबा को जगह ही नहीं से ही भलिया ईश्वर किंतु मनीष को बहुत प्रेम कले कहीं ना से सबू विषय को आज्ञा मात्र सृष्टि करते एटा सृष्टि हो जाए सृष्टि होगा सेटा सृष्टि हो जाए सृष्टि होगा किंतु यही सब विषय सृष्टि होगा पूर्वर आम जब आदि पुस्तक 1:1 देखा से लिखाई सबुआडे अंधकार थिला अंधकार उपरे ईश्वर को आत्मा केवल चल प्रचल करथिला किंतु से अंधकार उपरे जो ईश्वर को आत्मा चल प्रचल करुला तुम देख एवं वैज्ञानिक मैंने आविष्कार कले आमर पृथ्वी उपरे जो सौरमंडल अच्छी सौरमंडल उपरे भयंकर जलराशि अच्छी से जलराशि तुलन नहीं आम समुद्र जी जलराशि तार लक्ष लक्ष गुण जलराशि उपरे अच्छी जोटा कि आम देखिपार किंतु जलराशि अच्छी से आदि पुस्तक जो पढ़ से तुम देख एक पर्व बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण अति वैज्ञानिक कथा गुड़ाक से लिखाई जो गुड़ाक आजिकल वैज्ञानिक मैंने आविष्कार कर ऊर्ध्वस्त जलू अधस्थ जल को भिन्न कले अधस्थ जल में पृथ्वीर जलराशि सृष्टि है ऊर्ध्वस्त जल राशि अच्छी तेणु ता से समय जितेबाला पृथ्वीर सृष्टि हो नाला से चारिआड अंधकार थिला अंधकार उपरे ईश्वर को आत्मा बुलूला ईश्वर को आत्मा चारिआडे बुलूची तुम भाव जो मैंने हिस्ट्री आ जोग्राफी पढ़ुच आ साइंस पढ़ुच तुम मैंने भाव जे ईश्वर को भाया भयंकर केते विशाल ईश्वर किंतु से आमको प्रेम करती से आमर ना धरिकी जानती आमर जो ना से जानती आश्चर्य आज मुझे अच्छी मु तुम कहार ना जानी किंतु से तुम मान ना जानी कहीं से तुम को सृष्टि कर अनेक समय आजिकल देखा जाए अनेक आम को किसी विषय शिक्षा दिखती जमी आजिकल किसी जन लोक कहते एव्री आमर जो ये शास्त्र से शास्त्र प्रथम मूल भाषा हूँ ग्रीक अरामिक आ एव्री ये 3टा भाषा ये शास्त्र लिखाई कहीं से समय से लैंग्वेज प्रचलित थिला आ जीशु से लैंग्वेज रे कथबार्ता करते आते जीशु को शिष्य मैंने लिखा आरंभ कले से लैंग्वेज रे से लिखिले जोटा कि पवित्र आत्मा से प्रेरणा देले तेणु अनेक ताकू टिके बुलेकी कहती जे यही जो ओडिया भाषा रे लिखाई बाइबल यहाँ ईश्वर निश्वसित बाइबल नुहे किंतु भूल कथा ईश्वर निश्वसित से माने कहती जे एव्री ग्रीक और अरामिक भाषा जो बाइबल लिखाई सेटा केवल ईश्वर निश्वसित ओडिया भाषाटा को भाषांतर कराई ईश्वर निश्वसित नुहे किंतु यहाँ हूँ भूल धारणा कहीं भूल धारणा ईश्वर आदम हवा को सृष्टि कले आदम को सृष्टि कले निज हाथ में हवा को तार पंजरा सृष्टि कले आम कौचु आम ईश्वर द्वारा सृष्ट केमती आम ईश्वर द्वारा सृष्ट हलु ताले आम कौन ईश्वर सृष्टि कर हाँ ईश्वर सृष्टि कर आम जदि ईश्वर द्वारा सृष्ट
କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଭାଷାଟିକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭାଷା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବାବିଲ ଗଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଦୁର୍ଗ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମେଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଲୋକମାନେ ଖେଳିଗଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରୋସ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ନେଇ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ଭାଇ, କଜିନ୍ ଭାଇ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା? ହାମନ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହାମନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରୋସ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁନି, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କିଏ? ଜିହୁଦୀ। ଆରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବି ମୁଁ, ଆଉ ମାରିବି। ଏଷ୍ଟର ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଇଗଲେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରୋସ ରାଜାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସେ ଏଷ୍ଟର ଗପ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରୋସ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଠାରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା, ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି। ମାନେ ଭାରତ ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ତ 50 ପ୍ରକାରର ଭାଷା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖାଗଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବାଇବଲ ବି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଦମ ହବାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଦମ ହବାକୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଟିକେ ଶୈତାନ ଟିଲ୍ଟ କରି କହିଦେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ସେମିତି ଟିଲ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଲା। ଶୈତାନ ଆସିକି ହବାକୁ କହିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ହୁଏତ ଭାବିଥିବ ତା ଜ୍ଞାନରେ। ହବା ଯେହେତୁ ଆଦମଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜରାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଥିବ ହବା ହୁଏତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା, ହବାକୁ ଯାଇକି ଫୁସଲେଇଲା ଯେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସତ? ହଁ ସତ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା, ତମେ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏଇଠି ସେ ବୁଲେଇଦେଲା ହବାକୁ। କହିଲା ଯେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ତମକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତମେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ ସତରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ହବାର ଟିକେ ଲୋଭ ହେଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଖାଇଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁଣି ମୂଳକୁ ଯିବା, ଶୈତାନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଶୈତାନ ଆସିଲା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ଲୁସିଫର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, ସେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଖସାଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ତଳକୁ ଯେଉଁ ଖସିଗଲା, ସେବେଠୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାରିକି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଠି ଚାରିଆଡ଼େ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବି। ତାର ଜିଦ୍ଦି ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଜଣେ କେହି ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସେ ଆମଠୁ ନେଇଯିବ, ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଅପହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖିଦେବେ। ସେଠୁ କହିବେ ମୋତେ ଏହା ଦିଅ, ସେୟା ଦିଅ, ସେୟା ଦିଅ। ସେମ୍ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମଉକା, ଏଇଟା ହିଁ ମଉକା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବେ। ଏଇ ବିଷୟ ତାର ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ତୁମେ ଭାବି ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କି ମିଛ? ତୁମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶୈତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରେ। ଆଜି ବି ସେ ଶୈତାନ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଖୁସି ହେଇକି ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗଛର ଫଳକୁ ତୁମେ ଖାଇବନି, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଟୋଟାଲ ତମର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେବଳ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିବାସୀ କହିଲେ କିଏ? ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀ କହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମ ପାଖ ଲୋକକୁ ଭାବୁ, ସେ ତ ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ ବି ପ୍ରତିବାସୀ। ଆମ ପ୍ରତିବାସୀ ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ ହୋଇ ତମେ, ତମ ପ୍ରତିବାସୀ ସିଏ, ତା ପ୍ରତିବାସୀ ସାର୍ ଡାଡ଼ି, ସବୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିବାସୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ ମୋ ନିଜର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଫୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, କି କଷ୍ଟ, କି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଡେଟଲ୍ ପକାଅ, ଇଏ କର, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ସେମିତିଆ ଯତ୍ନ, ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଆହା ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆହା ତାଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଆହା ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହା ସେଇଭଳିଆ ସମବେଦନା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ପାଖ ଆଖିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଏ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଉଠାଅ, ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇବୁ। ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ, ନିଜକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତ ତମର, ସବୁ ରକମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକିରେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ? ବାଧା ଆଣେ। ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ତାର ଅନୁଚରମାନେ ଖାଲି ଲୁସିଫରକୁ ସେ ଖସେଇ ଦେଲେ। ଲୁସିଫର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ସବୁ ତାର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁସିଫରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାତ୍ମା, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଭୂତ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁକୁ ମଣିଷ ମରିଗଲା, ଆରେ ସେ ମଣିଷଟା ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଲା, ତା ଆତ୍ମା ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଲା। ମଣିଷର ଆତ୍ମା କେବେ ଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲା ଗୋଟେ ଡକାୟତ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାରଦୀସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଜି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ, ଆଜି, ତୁରନ୍ତ, ମଲା ପରେ ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମରିବୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ହୁଏତ ପାରଦୀସକୁ ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିବେ। ପାତାଳ ମାନେ ନରକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନରକ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଜାଗା। ପାରଦୀସ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଏ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମର ମରଣ ପରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିବା, ଆମ ନିଜର କାମ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ
ଯୀଶୁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଯିବା ନା କ'ଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଆୟୁବଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଆୟୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆୟୁବ ମହାପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଧନୀ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଓଟ, ତା ଛଡ଼ା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ଥିଲେ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କଲା, କହିଲା ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କରିଛ ବୋଲି ସେ ସେମିତି ହେଇଛି ନା, ଆଉ ତମେ ତାର ଏଇଟାକୁ ବାଦ ଦେଇଦିଅ, ଦେଖିଆ ସେ କ'ଣ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମର ସବୁ ଗଲାଣି, ତମେ ଆସିକି ଏଠି ପାଉଁଶରେ ବସିଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ମର, କ'ଣ କହିଲେ? ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଦେଖିଲା, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ତାକୁ। ଶୈତାନ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ ସେ ସବୁ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାର 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ମହାପ୍ରତାପୀ କ'ଣ ଆହୁରି ପ୍ରତାପୀ ହେଇକି ସେ ବାସ କଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ। ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ସାନବେଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦେବ ପୂଜକ ଦେଶରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ, ଅବ୍ରାହମ ବି ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ଖାଲି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସେ ବି ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ମହାପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ ବି। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତମେ ଆସ, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମର ଏତେ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ତମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେ ପୋଲ ସେପଟେ ବା ସେ ବନ୍ଧ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ଅପନ୍ତରା ଜାଗା ଯୋଉଠି କିଛି ଗଛ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଆସ ସେଇଠିକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ ରହିବା। ତମକୁ ଯଦି କିଏ କହିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଏଇ ଘର ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ତମେ କାହିଁ ସେଠିକୁ ଯିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କଢ଼େଇ ନେବି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କୁହାହେଇଛି। ଦେଖ, ନୋହ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କ'ଣ, ଏମିତି ଜଳଧାରା ବି ଲୋକ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ନଦୀ ଥିଲା, 4ଟା ନଦୀ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ନୋହ ତମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ନୋହ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜାହାଜ କ'ଣ? ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଥିବେ ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ବନାଅ। ସେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଜଳ ପ୍ଲାବନର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ। ଆଉ ସେ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଅବ୍ରାହମ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ନୋହ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆମେ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲୁ, ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ।
आमे सेही भली विश्वास भरोसा ईश्वर उपरे रखुचु कि आउ आमे तांकर बाध्य हेउचु कि प्रति मुहूर्त आम देखा किंतु आमे दुर्बल। पाउल कहती मु चेष्टा कले भी अनेक समय दुर्बल हो पड़े। तेणु आमे दुर्बल, निश्चय दुर्बल। कहीं आम उपरे जे राजत्व करुचे से किए दियाबल शक्तिशाली शैतान, से ईश्वर ठारू टिके कम किंतु महाशक्तिशाली से। जेमिति ईश्वर को दूत मैंने भिन्न भिन्न बेश नहीं आसती आमको हेल्प करने, सेमती शैतान दूत मैंने भूत होगी आसती, भिन्न भिन्न अशुचि आत्मा होगी आसती। से सब शैतान दूत मैंने, कई मनुष्यर आत्मा नुह, सब शैतान दूत मैंने। आउ आमे जदि ईश्वर ठारे विश्वास और भरोसा करुचु ताले ईश्वर को ना बा जीशु ख्रीष्ट ना बा पवित्र आत्मा शक्ति रे तृतीय परमेश्वर, आमर तीनटा परमेश्वर किंतु एक, तीन जन एक। आमे बुझी परियानी आम ज्ञानर अभाव, से तीन जन केमिति एक आमे बुझी परियानी। किंतु आमर मृत्यु परे आमे जतबेले आमर सेई पुराना देह को धारण करिबा, जो देह को ईश्वर सृष्टि करते आदम को, सेई देह एमती पलैज सियाड़े किंतु टच करी होती। जो देह रे से दिन जीशु ख्रीष्ट तांकर मृत्युर पुनरुत्थान पर आसिले, एमाने घर भितर थिले, आ थोमा अविश्वास करथुले, ना ना मु तांको हाथ रे चिन्ह न देखिले तांको न छुईले मु विश्वास करिवेनी। से आसिले हठात आसिक पहुँचगले भितर, अरे से कौन भूत थिले? भूत नथिले, किंतु सीए तांकर जो शरीर थिला से शरीर आमे दिने धारण करिबो। से शरीर एमिति बाधा को अतिक्रम करी पळाइबो किंतु टचेबल छुई होतो से शरीर। आउ थोमा से दिन तांकर शरीर को छुईले किंतु सबु द्वार बंद थिबा अवस्था से भीतर आसिले। केमति आसिले? आमे दिने सेही शरीर धारण करिया, सेते बेले आमे बुझि परबा, अरे 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 ओ घटनाटा एमिति, ओ तृतीय परमेश्वर माने एया, ओहो स्वर्ग कि सुंदर, मु तो भावुली एमती हो किंतु ये तो महासुंदर जगह। आमे एई भलिया सब चिंता करिया, ओ ईश्वर एमिति। आमे सेतळे आम भितरु सेतळे प्रशंसार आमर माने ईश्वर को धन्यवाद दबार गोटे उत्साह से आसीजिव। आमे ईश्वर को धन्यवाद दबा। आमर मृत्यु पर जदि आमने पारदेश को गलु, से पारदेश को जीवाई आमे चेष्टा करिया दरकार। आम निज चेष्टार आमे पारिबानी। सेथिबाई जीशु जेतले थिले जगत रे शिष्य मानन कहथिले तमे जगी रही प्रार्थना कर। जगी रही प्रार्थना करिया माने नुहे जे आमे अखिया अपिया हेई अनिद्रा रही की प्रार्थना करिया, किंतु आमर जेत पर्यंत आमे जाग्रत अछु, जाग्रत अवस्था रे आमर भितरे आमे प्रार्थना रे लागि रहिबा। जेमिति मु अनेक थर कहिछि, आमनकर आमे यूज करछु लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन, ये सब आम अनेक एप्लिकेशंस व्यवहार करूँ, किंतु आमे फोन रो स्विच ऑफ करदेले भी से एप्लिकेशन गुड़िक से लैपटॉप रे बा फोन रे कार्यरत थाए। देखियो आमर जदि 50 थी बैटेरी आम स्विच ऑफ कर देथिबु, स्विच ऑन करा को 40 जाइथिबो। अरे केम 40 हला? मु तो स्विच ऑफ करथिली 50 रे ना, कना भितर से एप्लिकेशन को चालू थो। सेमिति आमर जाग्रत थिबा अवस्था रे आमर प्रार्थना रूपक एप्लिकेशन सब चालू थिबा दरकार। सब आम कंटाक्ट रहिथिबा दरकार। जीशु से तो ईश्वर थिले, से पुणी कहीं जाऊे प्रार्थना करने राति अधरे भोर समय रे अन्य समय रे से सब ईश्वर सहित कथबार्ता करुले। आम सेमती सब कथबार्ता करिया एठी बसी अवस्था रे आम मन भितर आम कथबार्ता करुवा ईश्वर सहित, आम शुणुवा किंतु कथबार्ता करुवा। चिंता आमर ईश्वर सहित थिबो, जागतिक चिंता नथिबो। जागतिक चिंता यदि आसुथिबो आमे ताकू अभ्यास कले सेटा कार्य रे हेइजिवो। आमको अभ्यास करिया पे टाइम दरकार, आमे अभ्यास करिया दरकार सेटा। किंतु सेथिबे जीशु कहिदेले जागी रही प्रार्थना कर, माने जाग्रत अवस्था रे तमने सबले प्रार्थनाशील रुह, ताहले तमने जेकोसी विषय अचीव करि परियो। कारण ये जगत को सृष्टि करछि मुई, ए जगत संपूर्ण रूपे तममानक पई, तमने आकू भरपूर कर आ सबु विषय को उपभोग कर। तेणु ये जगत में आम जेपर्यंत अच्छु से पर्यंत ईश्वर को आशीर्वाद आम पाखे अच्छी, जदि आम वाक्य आज्ञा पालन कर।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପାପରେ ଥିଲୁ, ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ ପାପରୁ ଆମକୁ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସେ ବୋହିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦେହର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁହାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋରଡ଼ା ମରା ହେଲା, ସେ ବର୍ଷା ମାଇଲା ସେ ସୈନିକ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବୋହିଲା, ମାନେ ସେଥିରୁ ସେରମ୍ସ ବାହାରିଲା, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁହାଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ? ଶୈତାନକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଶୈତାନ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ତମେ ପାତର ଅନ୍ତର କଲ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ତମ ପାଖରୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ ପାତର ଅନ୍ତର କରି ତାକୁ ତମ ପାଖକୁ ରଖିଛ। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ କାମ କରିଛ। ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲି, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଆଦମ ହେବାଠାରୁ ଶେଷ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଜଗତର ଲୋପ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରକ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଲା ଆମେ ଆଉ ପାପରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ କରି ପ୍ରେମ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆରେ ଓ ଏଇଟା ଏମିତିଆ, ଏଇଟା ସେମିତିଆ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସେସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେମିତି ନୋହ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେମିତି ମୋଶା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଅନେକ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ, ତମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିଶେଷରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆମର ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ସରକାର, ଭୟଙ୍କର ମିଥ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସରକାର। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଏ ସରକାରର ମିଥ୍ୟା, ମିଛରେ ସେମାନେ ଭରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ତ ମିଥ୍ୟା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ତଦ୍ରୂପ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଯତ୍ନରେ କେତେ ପ୍ରେମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତି ହେବେ। କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ମୁସଲମାନ ଲୋକ, ବୌଦ୍ଧ ଲୋକ, ଜୈନ ଲୋକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ତୁମେ ବି ଚାହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୀ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ଯେ ତୁମର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।
विशेष पिलामानंकु तुमे गठन करिछ तुम शक्ति ज्ञान रे प्रभु तुमे सेमानंकु परिपूर्ण कर जेपरि सेमाने तुमर वाक्यरू आश्चर्य विषय मान देखा पारे आ तुम ज्ञान रे बढ़िया पारे आउ तुमर प्रचुर आशीर्वाद अंशी हे प्रभु गुरुजन मानक एठारे जो मैंने अच्छा प्रभु समस्त को प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु यही केते बड़ अनुष्ठान को परिचालना करने तुम्हें ज्ञान देच शक्ति देच प्रभु अनेक प्रतिकूल परिस्थिति कला बेले तुम्हें दाऊदों भली से हाथ धरी कढ़ई नहीं प्रभु से धन्यवाद दूँ प्रभु यही समय तुम्हें से हाथ धरीच आ तुम्हें से पाखे पाखे अच्छ आ तुम्हें से एक नूतन दुर्बल आड़ को कढ़ई नौच से विश्वास रे अग्रसर होगापी तुम्हें से दया कर से अनेक असुस्थता थाईपे दुर्बलता थाईपे प्रभु सेगुड़िकर निराकरण करी सुस्थ सबल शरीर रे प्रभु तुम गौरव करने तुम साक्षी होगापी आने मानक यही अंचल प्रभु तुम एक आलोकवर्तिका रूपे यही अनुष्ठान जपरी छिड़ा हम प्रभु समस्ते कहे जे यही अनुष्ठान जो आमे प्रभु सत्यर संधान पाइछु प्रभु से भली परिस्थिति जपरी सृष्टि हम से प्रभु तुम्हें दया कर अनेक पिला माने गाँ को जाइए निज निज गृह को जाइए जपरी पुणी थे आसवे आर पाठपढ़ा अन्य कार्य जोग देवा पारे प्रभु से तुम्हें दया कर यही अनुष्ठान जहाँ किसी अभाव रही तुम्हें तार निराकरण कर आ प्रभु शांति रे सद्भाव एक उत्तम जीवन जपरी यही अनुष्ठान प्रकाश करिया पारियो प्रभु से तुम्हें दया कर विशेषकर आम राज्य सरकार जातीय सरकार को मध्य तुम निकटे रखुची प्रभु प्रतिदिन प्रभु केते मिथ्यार विषय से प्रकाश करती आ जो न्यूज चैनल गुड़िक केवल मिथ्या 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 छड़ा सत्यर कौन प्रकार परिप्रकाश से ना मिछ को बढ़ई चढ़ई कह पूरा प्रभु से पारंगम भयंकर प्रभु अवस्था है ये देशर मूर्ति पूजक मानकर देश प्रभु तुम्हें मूर्ति पूजक देश को पूरा तुमरी देश में परिणत कर आ प्रभु तुम राज्य एठारे शोभा पाऊ आ प्रभु तुम गौरव एठारे समस्ते अनुभव करंतु प्रभु आ तुम्हें कहीच प्रभु दिन आसब समस्ते तुमको प्रभु रूपे स्वीकार करेंगे प्रभु से ही दिन देखापी प्रभु आ पिला को समस्त को प्रभु तुम निकट रखी ये छोट प्रार्थना आम जीशु नाम मागुଛୁ आमेन। आम प्रभु को प्रार्थना करवा तापर आशीष उठिया कर शेष करिया हे आमनकर सर्वस्व पिता तुम नाम पवित्र रूपे मान्य हो तुम राज्य आसु जलपी स्वर्ग से रूपे पृथ्वी में तुम इच्छा सफल हो आज आम प्रयोजनीय आहार दियो आमने जपरी निज निज अपराधी मान क्षमा कर सेपरी आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आम को आण नहीं मात्र मंद ठारू रक्षा कर तेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम ठारे आमेन। एदे पिता ईश्वर अनुग्रह पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर प्रेम पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता एठारे उपस्थित अनुपस्थित समस्त सहित रही आशीर्वाद और उपकार करंतु आमेन। थैंक यू पिला माने गॉड ब्लेस यू समस्त को नमस्कार।